那边1、2000年以前的秘鲁人，他们会尝试着把他们的头骨加长，就变大，就好像是增大它的脑容量一样，弄得像异形那样子。偷木乃伊这件事情还发生在2024年，是真的让我有一点吃惊。这边的盗墓特别的猖獗，所以秘鲁还是因为国家穷，就没有这一块的资金去保护他们的文化。来自于默切文明，手上拿着一个人头跳舞。想象一下，这是来自一个高中的舞蹈。路过一个他们的陵园。路过这里一个中华华子，我又到一个大城市了。这个城市叫做 Trujillo， 是秘鲁的第3大城市。第1大是利马，第2是阿拉盖巴，第3就是这个 Trujillo。后面如果没有搞错的话，是我沙发主的家，我在这等他。Hola, señor. Many things. Okay. Many Second things floor. here. Second floor. Take everything. Second floor. No, you can put your things. 把装备全部拆了，卸下来，然后把自行车抬上来。哇！ Very expensive. Yeah, this is expensive. That is. Where do you get it? And I'm curious. I buy for the black market. I don't have collected. In the market? How much does this cost? The black market. Black I think market. it's a bit. I mean, I think it's illegal. Take a guess. That is illegal. Huh? That, que sí que I buy for the black market is illegal. And then they sell it to It's beautiful. I like this one. Yeah, that is emerald. The stone is emerald. You can look for only. Serious? Yeah. Wow, those ones are really nice. Oh yeah, the This color is a is beautiful. stone. And both like 1,000 years history. Mm-hmm. Wow. Afghanistan, Chile, Peru, Angola, Pakistan, and Russia. Yeah. And Birmania and North America. Llama. This is a llama, right? Yeah. In the north of Chile, they have this same cactus, and they're also extra. 说这个是人骨做的工艺品 ，human bones. This is also the human bones, but which part of the bone I cannot tell. Must be some. These two. For me, I like this. Sponglus, Quarzo, Lapilazuli. Yeah, it's time to look antique. This huh? looks Chinese. You're right. You're right. Because I do see some similar things in China, like Yeah, like me this. too. Yeah, I you think too. this is the kind of stuff you can find in a shop when you want to buy some Yeah, pizza yeah. next Yeah, it's to from Mexico. It's from Mexico. From Oh, Mexico. makes sense. Okay, Mm. we like this. Lapis lazuli. Lapis lazuli，查了一下叫青金石啊。然后他说这个一颗啊，到欧洲去卖就是一颗就是20欧元，这么一串大概几百欧，特别是下面的这个，不知道他从哪里搞来的这些东西，应该是从他们这个黑市淘来的，都是文物啊，上千年历史的文物，当然了，也不知道是真的还是假的。
我后面这一个房间呢，就是我昨天晚上住的沙发主给我提供的一个小房间，特别好，相当于是在我都不知道这是几层楼，因为爬的一个螺旋的楼梯上来，悬了几层我也不知道，上面就是顶层了，上面就是天台。然后呢，这个房间有2个非常有意思的设计，非常的巧妙，就它的这个防盗反锁。反锁是需要通过这样子有一个小锁把它锁上，这样子就可以保证里面的安全。但是它最巧妙的设计是在于从外面怎么上锁。外面怎么上锁呢？就非常的意想不到，还是同样的用这个锁去往里面，这样子锁上。对，这样子挂上，然后这样子就锁上了，非常巧妙的一个防盗设计。就如果我是小偷，我到了这里之后，我发现打不开门，把这个破了之后也打不开门，就他怎么都不会想到他的这个防盗设计是在这儿。那如果回来之后要怎么进去呢？就也很简单。这样就解开了这是一个非常巧思的一个防盗设计。还有另外一个特别有意思的设计的点，就是它的照明它的照明的开关是在门的外面，看没？当然，这个房间还有很多很细小的设计的点，我就不一一展示了。比如说这个旁边，它这个外墙凿了个洞，可以直接通风通到外面。螺旋小楼梯，3层这个螺旋楼梯。Vamos。现在我们打算骑上他的自行车，去参加他们的春节。因为我的自行车比较大，搬上搬下不方便，所以骑上他的自行车。对我来说有点小了，这个自行车。Hola. Hola. Buenas. 原来这是一个高中的春节活动，春节季 ，Spring Festival。Spring Festival。Hacen su recorrido los diferentes representantes de cada grupo para luego dar inicio. Is a hat on his hand? Yeah. He hold a hat. 来自于默契文明手上拿着一个人头跳舞。想象一下，这是来自一个高中的舞蹈。One person represent, for example, from the Highlands, for the coast, Moche from the coast. Moche from the Highlands, coast. Highland is Highland, different. Do yeah. you know Quechua is spoken in the Highland, for example. Yeah. In Huaraz, speak Quechua. In Cajamarca, speak Quechua. In Cusco, speak Quechua.
Yeah, that is the cost. Yeah. We have another, for example, in the jungle, speak many languages. Yeah. It's multilingual. 秘鲁是一个多文明多民族的国家，他们的民族大致可以分为3类，来自沿海地区、高山地区和丛林地区。从他们的舞蹈服饰上，可以大致推测出这是来自哪个地区的文化。Where is this dance from? Highland Mountain. Estudiantes del primer año de danza guayatas. Esta forma de burla hacia los españoles se ha mantenido de generación en generación hasta nuestros días en diferentes caseríos de la provincia. El cual comenta que se da en el Valle del Puruay. Esta danza se baila en la fiesta tradicional de la caña de ese pueblo, en honor al patrón de la ciudad que lleva el mismo nombre.今天出发去 Trujillo 的几个景点。Trujillo 这边有2个古文明，一个叫做奇木文明，另一个叫做莫切文明。我现在去他们的一个景点叫做枪枪古城。Hola señor, ¿dónde puedo tomar autobús para Chanchan? Para Chanchan, Chanchan acá al frente. Allá. Sí, al frente de. Hola, acá. Ajá, de que va a Huanchaco. ¿Cómo se llama? El micro naranja, el color naranja, color anaranjado. Naranja, Sí, the orange. bus Sí, el naranja. Huanchaco, acá al frente. Ya, gracias. Sí. Gracias. ¿De qué parte eres? Yo de China. Ah, de China. Sí, Oye, sí, qué gusto. sí. Gusto. Caramba. 我的gusto。很友好的一个朋友，路过这里就顺便问了他一下，枪枪古城。
上了一辆他们的黑车，面包公交。Gracias。到了。先看一个这个锵锵的博物馆，然后这个苍苍古城的遗迹就在这个博物馆的后面。面具小人。Hola. Necesito para acá. ¿Cuánto? 10 soles. Ah. Perfecto. Para dos lugares, museo y chanchán. Museo y chanchán. Todo. La Catula 奇木，这下面是关于一些奇木文明的介绍。首先分为这么几个部分 ，architecture 这是关于它的建筑部分，然后这个是 ceramic 是陶瓷陶器 ，religion 宗教，这个是丧葬文化语言和符号学，然后一些金属的器物和它们的服饰。这个博物馆差不多是从这些角度展开。奇木文明啊，差不多和瓦里文明是一个时期，就是在印加帝国之前，是公元900年到公元1400年左右，差不多500多年的历史。然后这个锵锵在这儿，就是这个奇木文明的一个古都。Trujillo 是我现在的这个城市，但 Trujillo 是秘鲁的算是一个新城市，就是西班牙人来之后建立的一个城市，在这个锵锵古都的旁边，大概3-4公里吧。所以这边的一些器具基本上就是1000年前左右。我没有叫导游，因为我怕他们导游讲西文啊，我也理解不了太多，所以自己看了。哦。看了一下这个旁边的介绍，刚搞错了，这个是公元前1000年左右的一些古陶器，相当于是距今3000年了。保存的挺完整的。Representación de un curandero, ¿no? Figuras geométricas escalonadas que son parte de la forma de la Cruz del Sur. 人形无毛狗，但这个容器我没有看明白它是做什么用的。Pero sin pelo， 也是无毛狗。这个墙里面的小人雕塑很可爱啊。有一点阴森、神秘，又有可爱的感觉，像宫崎骏里面的小人物。这是这些小人出土的时候的样子。这是他们的墓穴出土工作，这边有2个头骨。秘鲁啊是一个文明特别丰富的国家，看他们这里的头骨还比较正常。在南部啊，秘鲁的南部的海岸边上，那边我没有记错的话是帕拉卡斯也是一个文明。那边1-2000年以前的秘鲁人，他们会尝试着把他们的头骨加长，就变大，就好像是增大它的脑容量一样，弄得像异形那样子。就他们那边的博物馆留存着那样子的头骨，这里的头骨还是比较正常的，所以秘鲁是一个非常值得去探索、去挖掘的神秘的国家，非常多不一样的文化。¿Cuál? Ese es un
这是奇木的锵锵古城的一个微缩地图，但是其实很大呀。我查了一下资料啊，说这个锵锵古城是世界上最大的泥砖城市。我不太明白这个泥砖城市是什么意思。这个博物馆不是很大，就不带导游的话，20-30分钟逛完。现在去他们的这个古遗迹看一下，看看他们的这个泥砖城市是什么意思。啊，这里有一个时间年表，这一块地区的一个时间年表，公元100年到700年是默切文明，公元500-600年到公元1000年是瓦里文明。这边有一个兰巴耶给，我不太清楚这是什么文明。然后现在这个地方就是奇木文明，公元1000年到1470年。然后印加文明实际上没有这么长，它这个图其实有一点错误，瓦里应该更长一点，然后印加应该更短一点。我是一个印加文明的黑子，就是印加文明啊，在我看来是严重过誉的，因为印加它实际上只有短短的100年，比之前的文明全部都比不上。它这个命运坎坷，100年不到，其实实际上是只有97年，100年不到，西班牙人就来了，科洛尼就这后面从15世纪一直到后面都是西班牙人殖民的时期。现在的整个南美洲就是都是叫做科洛尼，哥伦布时代、后哥伦布时代，在这个1500年以前都叫做前哥伦布时代。实际上，考古学啊，考古这项工作在秘鲁还在一个非常非常初级的阶段，就是首先秘鲁它的文明又特别多，我估计要细数的话，大几十号、上百号文明都有。但是呢，它的考古学，它的对历史研究又非常的初级。初级会带来一个什么现象呢？就是这边的盗墓和文物的贩卖，黑市里面的文物贩卖就特别的猖獗。就像我的这个沙发组，他挺有意思，我的沙发组叫做Fernando，他是一个文物的收集者，但是他的这些收集的一些小物件，基本上都是在黑市淘来的。他这些文物的价值啊，包括怎么去辨别真伪，都在一个非常初级的阶段。包括我的这个沙发组，他收集的这些，或许有可能是真的非常值钱的东西，但是他就是拿一个脸盆装的。这就是这边的一个现状。再包括这边的盗墓特别的猖獗。我之前在纳斯卡也是一个古文明了，它旁边其实有很多的墓穴，但是大部分都没有得到政府的保护，基本上里面的重要的文物全部被盗墓贼给偷走了。所以秘鲁还是因为国家穷，就没有这一块的资金去保护他们的文化。昨天和我的沙发组聊天，他还跟我谈到，在就是前段时间啊，就上2个月，有2个来自欧洲的游客，好像他说的是波兰还是哪里，在智利的北部，他们要出关的时候，被那边的狗，就警犬给拦下来了。然后那边的警察也发现这2个游客行迹非常的可疑，拦下来之后，据说他们是想尝试着带木乃伊回欧洲，带智利的木乃伊回欧洲。你知道智利的木乃伊是现今发现最久远的木乃伊，是比埃及的木乃伊还要久远很多，好像是距今有6000年的历史还是7000年的历史。所以像这样子的故事还频频发生，就欧美人跑到这边来探险、淘古、淘宝，带回到他们自己的国家。其实偷木乃伊这件事情还发生在2024年，是真的让我有一点吃惊。但
但是仔细想了一下，如果那2个欧洲的游客真的把木乃伊成功的带回来欧洲，那这个价值啊，这个文物的价值真的是千万级别，上亿都有可能，所以这个风险好像值得去冒一下。这应该就是苍苍古城的城墙了，上面有2只，那边还有3只。砖。这些游客他们都开车进去了，只有我一个人在这里面走路啊！我怎么感觉走路的体验会更好呢？其实也只有1-2公里，就走进去，我感觉感受这一片这个地方的这种荒凉感，比在车里面要好很多。就左边也是古遗迹，右边也是古遗迹。买票的地方在这儿。Boletería. ¿Qué parte? Museo. ¿De qué ciudad vienes? Ah, yo, de Sí, China. De China. Oh, ¿entiendes español? Poquito. Poquito español, sí. ¿Lees español? No. 啊，所以这个门票是包括了博物馆和这个古遗迹的，那还算是比较划算了，10索尔，20人民币。看他们的这个古墙。哇！因为这个齐木文明啊，是全部在这个海洋边上建立的文明，所以他们的这些符号图腾都是一些海鱼、海鸟，在他们这个墙绘上，也在他们的一些陶瓷的工艺品上，有点看兵马俑的感觉。好像是一对小情侣在这拍旅游短视频。这块进来参观的地方，应该就是整个苍苍古城的一个主殿了，主城最中心的集权的地方。但是因为我没有带导游，逛得比较快，然后很多区域在我看起来都长得一模一样，但是它肯定具有不同的功能性，然后我就只能靠猜。快速的走完了，差不多20-30分钟吧。Señor, pregunta, acá es Palacio, sí, Palacio, pero ¿dónde es de funeraria, sí, no acá. Sí, pero está cerrado. Ah, cerrado. Sí. Ah, cerrado. Sí, sí, sí. Ah, también entro. Sí, sí. Ah, ya, gracias. 问了一下，这个里面是宫殿，但是刚刚逛了一圈，没有看到他们的叫什么殡葬墓穴。然后他说，其实也在这个里面，我觉得有点奇怪，这个埋死人的地方也在这个宫殿里面。¿Cuánto cuesta para uno? 25. 25. ¿Cómo nombre este? El guardián, el ídolo, el El vigilante. guardián. Sí, Guardián. sí, Ya. Qué lindo. 25. sí. Pero este está más caro, 30, porque ¿Ah? este no pesa. Coge, es madera balsa. Este Este es madera balsa, no pesa. madera pasa, no balsa, pesa. balsa, sí. Y Balsa. este es resina. Sí. Ah, entiendo. Por eso esto 他 cuesta 说 más. 这个更轻，但是更小，但是更贵。no sé.
Es diferente material. De resina. 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 Sí. Ya. Resina.